10-րդ գլուխ կյանքի խոսք կրոնական հասարակական կոալիցիայի հակազգային իսլամամետ գործունեությունը Ռասիմ Խալիլովը Բաքվի կյանքի խոսք կոալիցիայի պարագլուխը կատարում է ուժեղ աղոթքներ պայքարելով ճեղքում եւ ծոմեր է պահում Ղարաբաղը Ադրբեջանին վերադարձնելու համար Ինչ են աղոթում կյանքի խոսք աղանդի կեղծ քրիստոնյաները Ադրբեջանում, Բաքվում, Սութ հովիվ Ռասիմ Խալիլովի առաջնորդությամբ եւ գլխավորությամբ, երբ Հայաստանը ցանկանում է վերականգնել պատմական արդարությունը եւ հետ ստանալ իր հողերը, իր տարածքը, վերադարձնել Ղարաբաղը, այսինքն Արցախը։ Այսօր մենք կտանք ստույգ պատասխան հիմք ունենալով Ռասիմ Խալիլովի 2012 թվականի հունիսի 10-ի քարոզից վերցրած աուդիո ձայնագրությունը եւ տեքստը, որը զետեղված է Բաքվի կյանքի խոսք աղանդի կայքում։ Լսենք այդ ձայնագրությունը։ Для чего нам нужна молитвенная жизнь? Чтобы стоять в проломе за землю, которую Бог нам дал. Который Господь нам дал. Но когда Господь приходит и видит в тебе веру, Он посылает тебе Духа Святого, чтобы ты начал молиться за эту землю, за эту землю, за Азербайджан. И если я спрошу, кто верит, что Карабах будет наш? Я знаю, что 50% все скажут аминь. Но сколько раз в день мы молимся о Карабахе сами лично? Сколько раз в день мы молимся о Карабахе? Следующий вопрос. Сколько раз в неделю каждый лично молится о Карабахе? Сколько раз в месяц каждый из нас не считает Карабах? Может быть, пришло время подняться в церкви? Сказать, Карабах, возвращайся. Потому что это твоя и моя земля, которую вырезали из тела Азербайджана, которую вырезали, которая нуждается в том, чтобы ее шили обратно, чтобы ее оживили обратно. Я верю, что в это лето мы станем молиться по-другому. Я верю, что мы будем стоять перед Богом. Отче наш, сущий на небесах, пусть Карабах вернется во имя Иисуса. Пусть Карабах станет снова нашим. Он наш есть. Но нас нет там. И когда это произойдет? Когда наша молитва будет услышана. Такая боль в сердце у Азербайджана. Никто и нигде как будто бы из нас не говорит. Но эта боль, она уже напрягла нашу страну. Она дает непомерную тяжесть работе правительства. Ты знаешь, это не пропаганда со сцены. Это то, что я начинаю понимать. Когда мы можем один раз в молитве на воскресенье помолиться о Карабахе. Но будет лучше, если мы будем брать хотя бы 5, 10, 15 минут. Дома, на коленях, просить Господь, верни Карабах. Господь, верни Карабах. Господь, пускай Карабах будет нашим сном. Он в Азербайджане, но он не в Азербайджане. Я желаю, чтобы Карабах был нашим сном. Нашим во имя Иисуса Христа. Но я чувствую, что пришло время. Но где мы с своими детьми будем сидеть и говорить, давайте помолимся за Карабах. И давайте помолимся за Израиль. И будем благословлять Карабах. И будем благословлять Израиль. И будем благословлять нашу землю. И тех, которых прогнали с этой земли. Чтобы они вернуться могли на свою землю. Чтобы эта земля вернулась к нам. И весь народ да скажет. Мы должны заботиться о нашей земле, которая называется Азербайджан. Когда мы начнем заботиться о ране Азербайджана, когда мы станем молиться серьезно о Карабахе, каждый из нас, тогда эта земля, этот Азербайджан станет приносить нам с вами плод. Потому что мы начнем лечить эту рану, зализывать эту рану. Тогда эта земля начнет любить нас с вами.
olacaktı. Onda bu torpak bizi kabul etmeye başlayacak. Rab bizim cennetimizi tercih edip, patriotik ve vatanperver edip, öz torpağını seven. Մեջբերում նույն այդ կայքում տեղադրված հոդվածից 10 հունիսի 2012 թվական։ Այս կիրակի ավագ հովիվը հավաքույթը անցկացրեց Ադրբեջանի պատվին, շոշափելով Ղարաբաղի թեման։ Ավագ հովիվը խոսում էր այն մասին, որ մեզ անհրաժեշտ է ճեղքել եւ պայքարել այն հողի համար, որն Աստված մեզ է տվել։ Որքան հաճախ ենք մենք աղոթում Ղարաբաղի համար, ամսվա, շաբաթվա, օրվա ընթացքում, քանի անգամ Ղարաբաղը քո եւ իմ հողն է, որն անջատել են Ադրբեջանի մարմինից, որը կտրել են եւ որը կարիք ունի, որպեսի նրան նորից կարեն կպցնեն, որպեսի նրան նորից հիմա վերակենդանացնեն։ Ադրբեջանի սրտում այնպիսի ցավ կա, որի մասին կարծես թե ոչ ոք եւ երբեք չի խոսում, բայց այդ ցավն արդեն լարվածություն է առաջացրել մեր երկրում։ Այն տալիս է չափից ավելի ծանրություն կառավարության աշխատանքին։ Ավագ հովիվը կոչ արեց աղոթել Ղարաբաղի համար, օրհնել Ղարաբաղը, պետք է օրհնենք մեր հողը, որպեսզի այն մարդիկ, որոնց վռնդել են այդ հողից, կարողանան վերադառնալ այնտեղ, որպեսզի այդ հողը վերադարձվի մեզ։ Չէ որ երբ Ղարաբաղը վերադարձվի Ադրբեջանին, Ադրբեջանը նորից կդառնա լիարժեք երկիր, որը լավ պտուղ կբերի, մեջբերման ավարտը։ Իսկ այժմ ներկայացնենք մի հատված Ռասիմ Խալիլովի քարոզից, որը տեղի ունեցել մեկ շաբաթ անց 2012 թվականի հունիսի 17-ին, եւ որի ժամանակ նա ել ավելի ոգևորությամբ է կոչ անում իր աղանդի adeptներին աղոթքով պայքարել Ղարաբաղի համար մինչև վերջ։ Поэтому, когда я на прошлом собрании затронул тему о Карабахе, Господь вдруг мне открыл такую вещь, что пока мы не станем залечивать эту рану, не станем благословлять эту землю, как надо благословлять, мы слишком мало плода получим от нее. Потому что от больной, невосстановленной земли мало чего можно приобрести. Поэтому, если мы молимся за Азербайджан, молимся за его рану, открытую рану, кровоточащую рану до сих пор, из-за которой до сих пор умирают наши дети. Это наши дети гибли. Это дети этой земли гибли. И для нас это знак, что нам необходимо серьезно относиться к тому, что является болезненным в нашей стране. Итак, я уверен, что многие люди начали молиться и благословлять Азербайджан, молиться о том, чтобы вопрос карабахский был решен. И мы в этой церкви не прекратим молиться о Карабахе до тех пор, пока он не вернется и не соединится со всей нашей страной во имя Иисуса Христа. Я верю, это необходимо. Мы всегда молились за эту страну. Каждое воскресенье мы поднимали. На каждой молитве мы поднимали нашу землю. Но мы не сосредотачивались так четко. Но с этого дня, когда мы сказали об этом, мы начали двигаться в правильном направлении. Я верю, что мы будем стоять перед Богом. Отче наш, сущий на небесах, пусть Карабах вернется во имя Иисуса. Пусть Карабах станет снова нашим. Он наш есть. Но нас нет там. И мы в этой церкви не прекратим молиться о Карабахе до тех пор, пока он не вернется и не соединится со всей нашей страной во имя Иисуса Христа. Ինչպես մենք համոզվեցինք, Բաքվի կյանքի խոսք աղանդը եւ նրա սուտ հովիվ Ռասիմ Խալիլովը ծոմեր են վերցնում, կատարում են ուժեղ աղոթքներ եւ ճեղքումներ իրենց ուզածին հասնելու համար։ Նրանք աղոթում են, որպեսզի Ղարաբաղը ի սկզբանե հայկական հողը վերադարձնեն Ադրբեջանին։ Ահա Ռասիմ Խալիլովի եւ Բաքվի կյանքի խոսք աղանդի իրական դեմքը։ Այդ դեպքում հարց է ծագում. իսկ ինչ են աղոթում Ռասիմ Խալիլովի այսպես կոչված հոգևոր եղբայրները՝ Արթուր Սիմոնյանը, Բագրատ Բեկչյանը,
Արթուր Տոնոյանը, Արթուր Սարգսյանը, Էդուարդ Պետրոսյանը, Արմեն Երիցյանը եւ Հայաստանի ողջ կյանքի խոսք աղանդը, այն դեպքում, երբ ինչպես ասում է Լեոնիդ Մալկոն, նրանք մեկ ընտանիքում գտնվող հոգևոր եղբայրներ են։ Ինչպես մենք արդեն ասել ենք, երբ ինչ-որ մի երկրում այդ աղանդի որևէ մասնաճյուղում ինչ-որ խնդիր է ծագում, ապա կյանքի խոսք կոալիցիան ամբողջ աշխարհով մեկ սկսում է մեկ մարդ նման աղոթել այդ խնդրի լուծման համար։ Պարզ է, որ Հայաստանի կյանքի խոսք աղանդը անմասն չի մնում դրանից։ Ուստի կարելի է եզրակացնել, որ Արթուր Սիմոնյանը եւ նրա ամբողջ աղանդը աղոթում են Ղարաբաղի հողերը Ադրբեջանի կազմի մեջ վերադարձնելու համար։ Միթե հնարավոր է, որ գտնվելով միևնույն կազմակերպության մեջ եւ երկրպագելով միևնույն սուտ Աստծուն, այդ սուտ Քրիստոսները կատարեն հակադրվող աղոթքներ։ Դա անհնարին է, դա անհեթեթություն է։ Հետևաբար, սուտ Քրիստոսներ եւ կեղծ հայեր Արթուր Սիմոնյանը, Բագրատ Բեկչյանը, Արթուր Տոնոյանը, Արթուր Սարգսյանը, Արմեն Երիցյանը, Էդուարդ Պետրոսյանը, Դավիթ Միդոյանը, Մկրտիչ Խամոյանը ամենագարշելի կերպով միաբանվում են Բաքվի կյանքի խոսք աղանդի սուտ հովիվ Ռասիմ Խալիլովի աղոթքներին, բայց չէ որ Ադրբեջանը Հայաստանի քաղաքական թշնամին է։ Բոլորին է հայտնի, որ ադրբեջանցիներն ու թուրքերը ատում են հայերին եւ քրիստոնեական հավատքը, սակայն սա չի կանգնեցնում հայրենիքի դավաճան Արթուր Սիմոնյանին եւ նրա ոհմակին կատարելու միևնույն աղոթքները այն նպատակով, որպեսի Ղարաբաղը, որի համար այնքան հայերի արյուն է թափվել, նորից մտնի Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Արթուր Սիմոնյանի Թուրքիայի հետ ունեցած սերտ կապի ապացույցը 2012 թվականի հունիսին նրա վերջին այցելությունն է Ստամբուլ Բագրատ Բեկչյանի հետ միասին, որն Արթուր Սիմոնյանի օգնականն է ադմինիստրատիվ եւ ֆինանսական հարցերով։ Ներկայացնում ենք ձեզ հատված Բագրատ Բեկչյանի ելույթից, որը տեղի է ունեցել կիրակնօրյա ծառայության ժամանակ Հայաստանում Երևանում 2012 թվականի հունիսի 17-ին։ Հետո կպատմի երևի, անցած կիրակի ես նրա հետ էի, Ստամբուլում մի այնպիսի հավաքություն էր։ Առիթ ունենան դրա մասին ավելի կխոսենք իրենց դալիճ ելիքներ, մարդիկ խոսում էր նորից դարը ջրերի մասին։ Հատկանշականն այն է, որ հենց այդ նույն օրը 2012 թվականի հունիսի 10-ին, երբ Արթուր Սիմոնյանը Բագրատ Բեկչյանի հետ միասին Ստամբուլում ծառայություն եւ աղոթքներ էր անում, Բաքվի կյանքի խոսք կոալիցիայի պարագլուխ Ռասիմ Խալիլովը ծառայության ժամանակ բացահայտ եւ ողջևորված կոչ էր անում իր աղանդի ադեպտներին կատարել ուժեղ աղոթքներ եւ պահել ծոմեր Ղարաբաղ Ադրբեջանի հետ վերամիավորելու համար։ Սա պատահականություն է։ Ոչ, դրանք կանխամտածված գործողություններ են, որոնք միևնույն կոալիցիայի պարագլուխները կատարում են միաժամանակ։ Կյանքի խոսք կրոնական հասարակական կոալիցիայի բոլոր պարագլուխները Ուլֆեգմանի գլխավորությամբ զբաղվում են ադրբեջանամետ, իսլամամետ գործունեությամբ եւ փորձում են ներթափանցել մուսուլմանական երկրներ, որպեսզի միախառնեն քրիստոնեական հավատքը իսլամականի հետ, դրանով իսկ վերջնականապես ոչնչացնելով թե մեկը եւ թե մյուսը։ Լսենք, թե ինչպես է Ուլֆեգմանը ձգտում առաջինը հայտնվել Իրանում։ So-called nation, closed nations. Есть так называемые закрытые страны. All opening up. Они все открываются. Middle East will change. Ближний Восток изменится. And change. Он потрясется и изменится. Иран. I'm going to be the first one in. Я буду первым там. Իսկ հիմա լսեք, թե ինչպես է Արթուր Սիմոնյանը անամոթաբար գովաբանում մուսուլմաններին եւ նրանց երկրպագությունը Ալլահին։ Я бываю в мусульманских странах, я постоянно думаю, боже мой, этих людей не надо менять, просто Бога надо менять. А остальное вот характер, пускай у них как есть, так и останется. А Бога просто менять надо, а остальное пускай остается. Тем более, мне так приятно, когда видеть, так много мужчин молится, так много мужчин. В наших странах больше женщин, а там в мусульманских странах наоборот. У нас наоборот. А там наоборот, у нас наоборот. А там наоборот, у нас наоборот. Ինչու ոչ ոք չի կասեցնում այդ աղանդի գործունեությունը, չէ որ սա արդեն ազգային եւ քաղաքական հարց է, չէ որ Հայաստանի կյանքի խոսք աղանդի պարագլուխները կատարում են ամենագարշելի գործողությունը, որը երբևէ կարող էին կատարել հոգևոր լիդերները իրենց իսկ սեփական երկրի դեմ, չէ որ նրանց գործունեությունը սպառնում է մեր երկրին, միթե մենք նորից թույլ կտանք, որ կատարվի հայերի ցեղասպանություն։
Հայեր, մենք դիմում ենք բոլոր նրանց, ում համար թեկուզ մի փոքր թանկ է մեր հայրենիքը։ Կասեցրեք դավաճաններ Արթուր Սիմոնյանի, Բագրատ Բեկչյանի, Արթուր Տոնոյանի, Արթուր Սարգսյանի, Արմեն Երիցյանի, Էդուարդ Պետրոսյանի եւ ողջ կյանքի խոսք աղանդի գործունեությունը Հայաստանում։ Քանի դեռ նրանք գործում են մեր երկրում եւ ամբողջ աշխարհում, Հայաստանը վտանգի մեջ է։